نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. محمد سيد القوم والزمر والطريق من الأرض وبالعجم وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتدمين يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا مسيح والله يسار وسالم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقه المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح شيخ بدر الجيلاني ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد أبي بكر الغسوري ثم إلى روح كي صف النظامي ثم إلى روح كي حجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سافي الدين ثم إلى روح أستاذ أجيب الرحمن بن هجام السرى وثم إلى روح أجي مرتع بن هجي سوي ثم إلى روح هجي سوي بن هجي والسان ثم إلى روح هجي متسم بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متم بن هجي سوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus guru kita Ustaz Namin Setiawan, Imam salat maghrib Bapak Ustaz Fauzi, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Ustaz Mama, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Badingo, Haji Masudi, Bapak Marzuki, kamerawan kita Bapak Abdul Hai, bendaharawan Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusbir Herlan, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usburiyah. Malam Kamis yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan kisah di mana Hasan Al-Basri mengikuti anak perempuan yang berziarah kepada orang tuanya. Ikutinnya diam-diam, kemudian di kubur itu anak tersebut, anak perempuan itu mengungkapkan berbagai aktivitas yang sering dilaksanakan kepada bapaknya. Di kuburan dia tanya, "Bapak, dulu saya kasih minum, sekarang siapa yang ngasih minum Bapak? Dulu Bapak saya kasih makan, siapa yang ngasih makan Bapak sekarang? Dulu kalau Bapak mau tidur, tempat tidurnya saya siapkan, sekarang siapa yang siapkan?" Dan sebagainya. Dan pada pertemuan yang lalu ya, saya sudah sampaikan pula bahwa ada tanda-tanda seseorang itu dikirim utusan kematian. Salah satunya orang-orang yang punya uban. Ya, kemarin Pak Ibrahim masih ada, sekarang udah nggak ada. Ya, minggu depan siapa lagi gilirannya? Yang pasti bukan yang sudah tidak ada, pasti yang ada di sini gilirannya. Emang nunggu giliran doang ya nggak? Nunggu giliran. Kita hidup itu cuma nunggu dua. Pertama nunggu azan, panggilan azan untuk sholat. Dua, nunggu giliran mati. Yang sudah pasti kita akan mati semuanya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya menuju kematian. Banyak orang ketika meninggal dunia diumumkan siapa yang meninggal. Oh, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim yang mana ya? Nah, memang kita ini duduk di majlis talim, ada yang kenal nama, ada yang kagak, ya nggak? Iya. Tapi kalau kebiasaan orang ada di situ, gampang kenalinnya. Siapa tuh? Itu yang duduk di sebelah kanan kalau taklim, sampingnya Pak Haji Badingo, kalau nggak Pak Haji Masudi. Biasanya di situ tuh duduknya, bener nggak? Nah, untuk kenalinnya gampang. Kalau orang nanya itu, Hasan Sabu yang mana sih?
Kalau belum kenal gitu kan, itu yang biasa kalau orang taklim, nah dia nanggukin amal tuh. Nah, kenal nggak? Kenal. Di mana dia duduk, di mana dia melakukan aktivitas, ketika orang nggak kenal, kebiasaan orang tersebut akan dikenal. Nah, makanya paling enak itu memberikan saksi sama orang yang kenal. Jadi ketika disuruh saksi, yang nyaksiin siapa? Saya aja yang nyaksiin. Saya tahu pokoknya dia sering taklim, paling gampang. Tapi kalau kita nggak kenal sama orang tersebut, begitu mau sholatkan, suruh syahadah, bingung kita. Ini siapa orangnya, gitu kan? Kalau kita bilang nggak baik, nggak boleh kita. Maka kita bilang baik karena dia beragama Islam, itu aja. Karena dia beragama Islam. Hari ini kita akan mengungkapkan berkaitan dengan aktivitas seseorang yang sudah meninggal di dalam kubur. Ya, kemarin ditanya hal-hal yang aktivitas dunia dia, lalu dikubur bagaimana? Nah, ketika mendengar itu Hasan Al-Basri bilang kepada anak tersebut. Karena Hasan Al-Basri ngumpet ya, ngumpet. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'ihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin. Qala fabakal Hasanu wa azhara nafsahu 'alaiha wa taqarrubaha wa qala ya bunayyata la taquli hadhihi al-ashya' walakin quli wajjahnaka ila qiblatin afa baqaita kadzalika am huwilta ila ghairiha la akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi Hasan Al-Basri ketika anak itu menyampaikan kebiasaannya kepada bapaknya, dia menangis dan keluarlah dari persembunyiannya, kemudian bilang sama anak itu, ya. Nah, Hasan Al-Basri ini keluar dalam keadaan menangis dan mendekati anak itu bilang, "Ya bunayyata, wahai anakku, la taquli hadhihi syai', jangan engkau mengatakan hal itu." Artinya yang sudah dikatakan sama anak itu, "Bapak dulu saya kasih makan, sekarang di kuburan Bapak makan apaan? Siapa yang ngasih makan?" Jangan ngomongin itu. Tapi tanyalah, kata Hasan Al-Basri, tanyalah hal-hal ini kepada bapakmu. Wajjahnaka ila qiblatin, kami letakkan kamu di dalam kubur dalam keadaan menghadap kiblat. Semua orang yang meninggal dunia kemudian dimasukkan ke dalam kubur, mukanya itu dihadapkan kepada kiblat. Benar nggak? Nah, udah ngalamin belum? Belum kan? Belum pada ngalamin. Kelak nanti kita akan dihadapkan wajah kita di dalam kubur, diganjel ame batu, bukan batu, tanah ya, tanah sekepal tuh. Ya. Afa baqaita kadzalik am huwilta ila ghairiha? Apakah wajahmu masih menghadap kiblat atau sudah berpindah, berpaling dari hadap kiblat? Jadi kelak ada orang-orang yang ketika dikuburkan dihadapkan wajahnya ke arah kiblat, ditinggal oleh orang-orang yang ziarah. Datang dua malaikat, kalau ada orang yang barang yang ketinggal digali lagi, masih menghadap kiblat apa enggak? Karena bisa jadi orang itu berubah, berpaling dari kiblat. Siapa orang-orang yang berpaling dari kiblat? Mungkin saja orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, mungkin orang-orang yang tidak mengerjakan sunnah, atau orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik, banyak berbuat maksiat. Mudah-mudahan ketika kita dihadapkan wajah kita di dalam kubur menghadap kiblat, tidak akan pernah berubah, wajah kita tetap menghadap kiblat. Nah, karena itu sering-sering ngadep kiblat. Orang sering-sering ngadep kiblat ngapain? Ya sholat. Ya, ada orang nggak mau banget ngadep kiblat, kagak mau banget ngadep kiblat. Nanyanya, udah azan belum? Udah asar belum? Udah, bukan mau sholat, gitu kan? Ya, bukan mau sholat. Gitu. Ada orang nanya, udah asar belum? Udah maghrib belum? Udah isya belum? Tapi banyak orang yang nanya itu bukan mau sholat. Kalau orang di sini kalau nanya udah asar belum? Tuh nanyanya mau sholat. Nah, cakep tuh, ya. Jadi kelak
ada orang-orang yang wajahnya dihadapkan kiblat ketika meninggal dunia di dalam kubur, tiba-tiba wajahnya berpaling. Ada yang belum ditanam, udah dihadapkan kiblat, ya wajahnya nih, ketika mau diuruk berubah tuh wajah, ngadep sebelah sana. Kalau begitu dapat pindah kubur itu, ya dapat pindah kubur. Jangan sampai kita dapat begitu, ya. Karena ada juga orang yang digali kuburnya, keluar air yang tadinya panjang tiba-tiba sempit, macam-macam nanti ya. Oke, kita doa itu jangan sampai kita dapat fitnah kubur. Makanya doa ketika kita sholat sebelum salam baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doanya jangan sampai tidak dibaca itu, ya. Tambahan doa ketika kita selesai tasyahud akhir sebelum salam. Kita berlindung dari Allah dari azab atau fitnah kubur, dari azab kubur, dari fitnah neraka jahanam, fitnah ketika kita hidup, fitnah ketika kita mati, fitnah ketika nanti ada dajjal dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengajarkan lagi kepada anak itu, ya abati, wahai anak, bapakku, katahin gini, kafanaka bi ahsan akfan, kami telah mengkafani engkau dengan kain kafan yang terbaik. Pasti ketika seseorang meninggal akan dikafani pakaian baju dari kain kafan yang berwarna putih, iya kan? Walaupun ada yang mahal tetap dipakai yang warna putih. Kalau orang itu pernah umroh biasanya atau haji biasanya dipakai apa? Kain ihramnya biasanya tuh, ya. Wah, dia udah umroh nih, kain ihramnya buat kain kafan. Buat apa? Buat jadi saksi. Orang ini telah melaksanakan umroh. Orang ini telah melaksanakan ibadah haji sebagai saksi nanti di dalam kubur. Nah, bilang sama bapakmu, kami telah mengafani engkau dengan kain kafan yang terbaik. Apakah masih tetap kain kafannya apa sudah tercopot? Nah, kita nggak tahu nih apa masih utuh begitu ditinggalkan sejenak atau sudah terkoyak-koyak, ya. Karena ada baru sebentar aja udah terkoyak, udah terbakar, ya. Siapa tuh? Ya orang-orang yang menjalankan maksiat ketika hidup di dunia, ya. Ya abati, wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Wahai bapakku, kami letakkan engkau di dalam kubur dalam keadaan badan kamu, tubuh kamu utuh. Afa baqaita kadzalik am akala didan? Apakah masih utuh badanmu atau sudah dimakan oleh cacing-cacing? Karena begitu kita dikuburkan, itu makhluk-makhluk Allah yang lain bakal berebut. Karena sudah jadi bangkai, cacing paling demen sama bangkai itu. Nah, nanti kita akan dimakan oleh cacing-cacing itu. Sakit nggak? Ya kagak. Emang udah agak ada nyawanya, ya. Di tempat yang juga agak sakit, ya. Dimakan juga nggak sakit, ya. Tapi ada beberapa kelompok orang yang ketika dikubur beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tuh masih tetap tubuhnya nggak berubah, kain kafannya nggak berubah, wajahnya nggak berubah, ya. Ada yang baru sejam 2 jam udah berubah. Banyak tuh di media sosial, ada orang yang masih hidupnya itu selalu minum minuman keras, durhaka sama orang tua, nggak pernah mau mengerjakan sholat, dikuburkan. Ternyata ada barang tertinggal minta dibongkar. Baru 2 jam atau 3 jam itu tubuhnya sudah berubah.
banyak sekali darah yang keluar, mukanya hancur, matanya melotot, yang tadi merem melotot ke atas macam-macam, ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal yang seperti itu. Ada orang-orang yang Allah takdirkan tubuhnya itu tidak akan hancur. Di dalam satu kitab disebutkan faidatun fil ajsadil lati la tabla dzukira anna asyratan. Ada sebuah faedah di dalam jasad-jasad yang tidak akan hancur, tidak akan lebur, tidak akan rusak. Disebutkan ada 10 kelompok orang yang tidak akan rusak tubuhnya. Nah, dari 10 kelompok ini masuk nggak kita? Masuk apa enggak? Kalau enggak masuk enggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Yang penting ketika ditanya malaikat munkar dan nakir bisa jawab. Karena enggak sebuah orang yang tubuhnya itu tetap utuh sampai dengan hari kiamat. Hanya kelompok ini disebutkan yang tidak akan punah, tidak akan hancur, ya. Siapa mereka? La tabla ajsaduhum al-ghazi. Bahwasanya ada 10 kelompok yang jasadnya mereka itu akan tetap utuh di dalam kubur. Yang pertama adalah al-ghazi, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mereka tidak akan pernah hancur tubuhnya ketika dia meninggal dunia. Dia itu meninggal syahid apa enggak? Walaupun dia tidak syahid, ya, nanti misalnya meninggalnya dalam keadaan sakit atau apa di dalam kubur, menurut satu kitab dia tidak akan pernah hancur, ya. Dan kita belum termasuk, bukan termasuk, belum termasuk. Bisa termasuk nggak? Bisa. Kalau seandainya Indonesia terjadi perang agama, tapi kita tidak mengharapkan, mudah-mudahan Indonesia aman, ya nggak? Ya, kalau aman kan enak ibadah, sholat enak, ngapain enak kalau aman, ya. Nah, coba kalau ke negeri kayak Palestina itu, masya Allah, sholat was-was, jalan was-was. Kita di sini alhamdulillah luar biasa dah. Naik sepeda enak, naik motor enak, mau naik mobil nggak was-was, sholat nggak was-was, main bola nggak was-was, aman nggak? Aman, alhamdulillah. Yang kedua al-alim, orang yang mengajar ilmunya dan mempraktekkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan hancur tubuhnya. Para ulama, orang-orang soleh, para wali. Kita pernah dikabarkan bahwa ada beberapa orang Indonesia yang dimakamkan di Mekah yang saat ini tubuhnya masih utuh. Siapa mereka? Salah satunya adalah Imam Nawawi Al-Jawi, ya, Al-Bantani, yang banyak mengarang berbagai macam kitab, yang kitabnya sudah kita selesaikan. Salah satunya yang kemarin, ya, syarah dari kitab Lubabul Hadis, yaitu Tanqihul Qaulil Hasis, sudah kita tamatkan. Belum lama ada kabar Kiai Maimun Zubair, tubuhnya juga tidak hancur, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, ya. Kan kita bukan ulama, ya, ulama buat keluarganya bisa juga, ya enggak? Ya, ngajarin, ada orang-orang yang tersembunyi ngajarin Quran, biasanya yang salaf-salaf kayak begitu tuh, ya. Ngajarin baca Quran, diem aja, ternyata dia guru tuh. Banyak yang terjadi seperti itu. Tubuhnya tidak hancur karena dia mengajarkan Quran kepada anak-anak, ya. Maka mulia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal muadzinu. Muadzin, orang yang sering azan. Nah, kalau muadzin ini yang tidak ada bayarannya, ya, bukan marbot, bukan, ya. Kan orang azan maghrib dibayar nggak? Agak. Azan isya dibayar nggak? Agak. Azan subuh dibayar nggak? Agak. Nah, yang tidak ada bayarannya itu, dan dia terus berniat lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, ya, maka
kuburnya nanti badannya itu tidak akan pernah hancur. Begitu kita terangin, ntar azan isya menyerobot semuanya, pengen azan semuanya. Jangan, ya. Yang punya tugas azan di sini salah satunya Irfan sama Dulhai. Kalau kita mau azan minta izin sama dia, ya. Dulhai, ntar isya saya ngazan, boleh nggak? Boleh, minta izin, gitu. Terus juga jangan nyerobot aja. Ada orang azan, begitu azan selesai nih, orang udah siap-siap mau qomat. Yang harus qomat siapa? Yang azan. Jangan nyerobot aja, ambil mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya itu nggak bisa. Harus orang yang azan yang qomat, gitu. Ya. Kalau orang azan, tapi kalau orang ada juga nih orang azan model begini nih. Habis azan dia keluar, ada nggak? Hah? Azan doang, ya. Habis azan dia keluar tuh, ya. Entah kemana gitu. Nah begitu mau qomat orang bingung, mana tadi yang azan nih, gitu kan? Nah nungguin yang azan tadi kagak datang, karena cuma azan doang, manggil doang buat sholat, ya. Nah terus gimana? Ya mau nggak mau tunjuk, ya. Yang lain itu yang qomat, kalau nungguin dia datang lagi kagak datang, orang cuma azan doang, gitu dikabur, gitu. Di Nurul Hidayah nggak ada kan? Oh, nggak ada Nurul Hidayah, ya. Kalau maghrib bisa nggak ada, tapi kalau zuhur asar ada yang kayak begitu. Jadi kalau habis azan jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, ya. Tungguin sampai qomat ikut sholat, tuh, ya. Karena dia punya tugas lagi, ya tugasnya apa? Qomat, gitu. Nah ada juga yang lain, orang yang azan masih ada, masih duduk di sini, udah ngelihat, udah, qomat. Yang nyuruh qomat itu bukan makmum yang biasa jadi imam, ya. Jangan nyuruh qomat, yang nyuruh qomat siapa? Imam, gitu. Karena yang tugas itu ada bagiannya, ya, gitu. Jadi nanti jangan nyuruh, ayo, qomat, gitu. Kalau nyuruh qomat dia harus jadi imam. Bang Hasan ya? Siap. Kalau Bang Hasan nyuruh qomat harus jadi imam dia. Ya. Karena yang nyuruh orang qomat itu yang jadi imam. Misalnya saat namin qomat, nah suruh imam ntar dia. Ya. Maka jangan nyuruh, kalau nggak mau jadi imam jangan nyuruh qomat. Nah, yang qomat, yang biasa qomat, tunggu aba-aba, ya. Tunggu aba-aba dari orang yang jadi imam. Kalau kita mah aneh, ya kita ngikutin yang ada di atas nih. Begitu bunyi nit, ya nggak, main komat aja udah, gitu. Begitu komat udah selesai, tengok udah ke belakang, lah saya akan jadi imam nih. Nah sering tuh begitu tuh, saya akan jadi imam, menyuruh-nyuruhan, lu aja. Nah, maka sebelum komat pastikan ada imamnya, pastikan jadi imamnya. Kalau imam belum ada, tungguin, ya nggak? Nah, jangan sampai begitu tuh, main komat aja. Nah, kalau ketahuan, oh ada Bang Muji maghrib, komat, biasa jadi imam, gitu. Asar, lihat dulu kalau lihat belakang, oh ada siapa namanya, Bapak Sutio yang biasa jadi imam, komat. Kalau belum ada yang biasa jadi imam, jangan nanti komat dulu. Kenapa? Berantakan ntar kalau nggak ada yang mau jadi imam, ya nggak? Tuh, jadi ada aturannya begitu. Ya. Nah, orang-orang yang sering azan itu, insya Allah tubuhnya nggak bakal hancur. Ya. Siapa lagi? Wahamil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Berapa juz? Ya 30 juz. Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 2 juz? Kalau dia hafal sekarang setengah juz, tapi masih punya niat untuk terus menghafal, maka dia dianggap sebagai penghafal Quran. Ya, ini kita masih sedikit hafalan, tapi kita rutin ngapalin Quran. Ya, sehari seayat. Ya,
Nah, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran billahi ta'ala, insya Allah tubuhnya tidak akan hancur. Tapi belum tentu orang yang menghafal Quran selamat juga di akhirat. Ya, karena banyak orang-orang yang hafal Quran, ada yang murtad, ada nggak? Ada, zaman Nabi ada. Ya, ada juga orang yang hafal Quran berzina, ada juga. Ya, godaan itu macam-macam. Bahkan ada orang yang alim, ya, yang abid, paginya dia selalu berpuasa, malamnya nggak pernah tidur, tahajud terus, meninggalnya dalam keadaan kafir. Nah, jadi kita selalu berdoa biar iman kita ini tetap sampai dengan kita mati. Ya. Makanya ada ayat Al-Quran menyebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri. Tidak ada yang menjamin orang yang sering ta'lim itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan membawa iman. Tidak ada yang menjamin orang yang dulu mabok-mabokan, nggak sholat, di akhir hidupnya dia nggak sholat atau dia mabok-mabokan. Nggak ada yang menjamin. Apalagi kalau kita nyombongin diri, lu nggak sholat lu, ntar calon neraka lu. Langsung begitu, lu pokoknya tuh ahli neraka. Nah, kita jangan sombong, hati-hati, bisa dibalik ntar, ya nggak? Bisa dibalik tuh orang yang kagak sholat, yang sering mabuk, yang kita sering hina, tiba-tiba Allah balik hatinya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kita yang sombong dengan keimanan kita dibalik menjadi orang-orang yang bermaksiat. Nah, tugas kita begitu lihat orang yang bermaksiat, kita doain aja. Ya. Apalagi di medsos tuh, kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak benar, entah itu pejabat apa, jangan disumpahin, doain aja. Nah, orang dikit-dikit disumpahin, tuh pejabat korup, mudah-mudahan matinya masuk neraka. Doain aja, mudah-mudahan Allah kasih hidayah mengembalikan uangnya. Kalau dibalik gimana ntar kita yang suul khotimah itu. Ya. Yang keempat, selain orang-orang yang melakukan an-nabi, dan kita tidak termasuk di dalam ini. Ya, para nabi dan rasul, mereka tubuhnya itu akan terus utuh sampai dengan hari kiamat. Wasyahid, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka yang tubuhnya insya Allah utuh sampai dengan hari kiamat. Ya. Yang selanjutnya, wal mar'atu iza matat fi nafasiha, orang perempuan yang meninggal dunia saat melahirkan. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Mungkin orang-orang tertentu saja nih, orang ketika melahirkan kan dia mati syahid tuh maksudnya, ya. Nah, mereka jasadnya utuh, tapi tidak semua juga ya, tidak semua juga orang yang nifas itu atau yang mati karena melahirkan jasadnya utuh. Yang selanjutnya, wa ahlus sunnah, kita masih punya peluang di sini. Orang-orang yang ahli sunnah, artinya mengerjakan perkara-perkara sunnah. Ada kebiasaan Nabi yang kita ikutin. Contoh, selalu berjamaah sholatnya. 2, selalu membaca Al-Quran walaupun sedikit. Yang ketiga, setiap hari bersedekah. Yang keempat, selalu melaksanakan ibadah sholat duha. Kelima, senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Ya. Yang keenam, senantiasa menjaga wudunya. Nah, kan di situ ada tuh 7 kebiasaan sunnah Nabi. Nah, kalau orang biasa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi dan dia merasa galau kalau tidak mengerjakan itu, nah itu sudah termasuk ahlu sunnah, ahli orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah. Makanya apa yang kita lakukan ini harus kita dawamkan. Kayak kita sholat jamaah, dawamin sholat jamaah itu. Jangan pernah ninggalin sholat jamaah dalam keadaan apapun.
sholat berjamaah. Begitu juga misalnya yang sering kita lalai ini, kita biasa misalnya sholat duha, misalnya nih ya, ada aktivitas kita di luar, entah bersepeda, entah touring, macam-macam. Kebiasaan kita yang udah itu jangan ditinggalin, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau sampai meninggalkan sunnah, maka kegiatan itu termasuk kegiatan orang-orang lalai. Karena apa? Kita mengerjakan misalnya touring, naik sepeda, dengan meninggalkan sunnah yang sudah kita biasakan. Karena orang yang touring, yang mau naik sepeda, jalan-jalan yang jauh, kebiasaan sholat sunnah duha jangan ditinggalin. Gitu. Biasa sholat zuhur berjamaah, begitu touring, begitu naik sepeda, sholat jamaah ditinggalin, jangan, tetap sholat jamaah walaupun cuma berdua. Jadi kebiasaan-kebiasaan sunnah yang kita lakukan dengan aktivitas kita yang lain tetap dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Ya. Selanjutnya, waman qutila mazluman, orang-orang yang dibunuh atau orang-orang yang dizolimi. Ini orang nggak salah, difitnah, sampai dia meninggal dunia. Nah, insya Allah jasadnya utuh. Ya. Dan yang terakhir, waman mata yaumul jum'ah, orang yang meninggal dunia di hari Jumat. Dan kita ini pengen ngarepnya begitu, paling enak meninggal itu di malam Jumat atau hari Jumat, nggak pakai ngundang orang sholatnya, ya pakai teriak-teriak. Ya, kalau orang meninggal selain hari Jumat, jamaah nanti orang ini akan disolatkan ba'da zuhur atau jam 10. Di grup kita ketik deh tuh ya, datang jam 10 nanti mau ngadain sholat ya, atau kita teriak-teriak informasiin lewat speaker nih, jam 10 datang, ntar orang mau sholat Jumat. Tapi kalau orang yang meninggal di hari Jumat pakai teriak-teriak, begitu jam 10 atau jam 11 taruh jenazah di situ ya. Begitu selesai orang lihat, nanti sholat jenazah kira-kira banyak yang nyolatin. Banyak itu. Makanya berharaplah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Berharaplah meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna iman wa jumlah rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi. Aqina bi taqwa wa jamina bi afiyah. Allahumma qina bi huda wa ja'alna mimman yashari'u fi hidayah. Wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrun wa asam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam.